کہتے ہیں کہ نجف میں جب بابا ہوتے تھے تو بابا کا وقت مختص تھا، فکس تھا. کیا؟ اس ٹائم پر امام خمینی مولا کے حرم جائیں گے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے. فکس تھا. لوگ اپنی گھڑیاں صحیح کرتے تھے. ایک دن طوفان آیا، بارش. میں نے کہا بابا یہیں سے سلام کر لیں. کہا تم ہم سے یہ لوگوں کی طرح کی زیارت مت چھینو، در و دیوار تک جانے دو. یہی تو گئے در و دیوار تک. کیسے ہو گیا یہ سب؟ کیسے آج پوری دنیا اس ایک شخص کے ارادے کی وجہ سے؟ آسان نہیں. یہاں ہمیں تو تعصب کھا گیا ہے، نہ ہم گفتگو کر پاتے ہیں نہ کچھ کہہ پاتے ہیں. اپنے زمانے کے اولیاء کو پہچانے. اولیاء خدا ہے. آپ تصویر پہ نگاہ کریں. خالی جب فرانس میں تھے تو جمعے کا دن تھا. پورا میڈیا یورپ کا آیا سوال میں. جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو کہ پورا میڈیا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. گو کہ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی میڈیا ہے، صلوات بھیج دیں محمد والے میں. انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا ہے. ابھی بھی ہوتا ہے نا، کوئی میڈیا آئے، ٹی وی آئے، بھائی لوگ آئیں پروپوگیشن دیں. تو ساتھ والے انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا آ گیا، بڑا اچھا موقع ہے. تو کہا امام خمینی میڈیا والے آئے ہوئے ذرا. امام نے کہا آج جمعہ ہے، آج ناخن کاٹنے ہیں، غسل کا دن ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. اطراف والوں نے بولا آغا روح اللہ یہ ٹائم ہے. جانتے تھے یہ نہیں وہ پہنچائے گا. کس پر توکل تھا؟ اللہم صلی علی محمد یا. ارادہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ توکل نہیں. یہ کیا پہنچائیں گے؟ وہ پہنچائے گا. ایک روح. کہ آیت اللہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آقا آپ نے جو کہا ہے کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، اور اگر آج لوگ مر گئے، قتل عام ہو گیا، تو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا کہا؟ اگر یہ حکم امام زمانہ نے دیا ہو تو پھر فون رکھ دیا. اتنی بڑی موومنٹ بغیر امام کی سربراہی کے کیسے ممکن ہے؟ یعنی کوئی ہے جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہو کرو کچھ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ تعصب کھا گیا ہماری تو قوم کو کہ وہ ایرانی ہے. اسی تعصب میں ختم ہو گئی قوم. اولیاء خدا ہے، اولیاء خدا. کہ مہمان آیا رات کو اور سو رہا تھا مہمان خانے میں، تو اٹھ گیا. آغا مصطفیٰ ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے برابر میں کسی کا انتقال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا بڑی گریے کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو. کہا یہ کسی کا انتقال نہیں ہوا، یہ بابا ہیں جو روز رات کو ایسے ہی گریا کرتے ہیں. کیوں؟ اور صبح اتنا چہرہ کہ دنیا کی طاقتوں کو اکھاڑ دے گا. بڑے بڑے لوگ آئے اپنے زمانے میں، رشیا اسٹیٹ تھی پوری، آیا بیٹھا خط لکھ کے دیا اسلام قبول کر لو ورنہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کمیونزم ختم ہو جائے گا. کیا ہوا رشیا اسٹیٹس کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہاں
से हो गया? इमाम के साथ। जब इमाम तक पहुंच जाता है, इमाम उसे आलम खोल देते हैं उसके लिए। यही तो वजह है दुनिया खूब मशवरे देती रहे, ये कर ले, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, अमेरिका इतना ताकतवर है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। कितने साल हो गए इनकलाब को? कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट मर गए? वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। न सिर्फ खड़ा हुआ है, परवास कर रहा है। हुकूमत फैल गई है। मामला खित्ते का नहीं है। यही वजह थी कि जब शहीद ज़ैनुद्दीन, जो लश्कर अली इब्न अबी तालिब का सरदार था, 25 साल का जवान है, उस ज़माने में फ्रांस में मेडिकल में एडमिशन हो चुका है, डॉक्टर बनने जाना चाहता है, जंग शुरू हो गई, दोनों भाई थे, जंग में चले गए। जब लड़के थकते थे तो कहता था, तुम किसी मुल्क की सरहदों के लिए नहीं लड़ रहे, तुम जहान के मुस्तज़फ़ीन के लिए लड़ रहे हो। दोनों बेटे गए, दोनों बेटे शहीद हुए, और माँ ने खिताब किया कि अगर मेरी और भी औलादें होती तो मैं इसी राह में शहीद कर देती। अज़ीज़ान मोहतरम, मसला इमाम के साथ होने का है। अब इससे बाहर आए, हमारे अपने कौम को जो है वो धकेला गया है, ये कह कर करके ये तो दूसरा सिस्टम है, दूसरा निज़ाम है, दूर रखा है हमारी अक्लों को रुश्द होने से जानबूझ के। और ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये ऐसे उठ के आ गए हैं? पैसा दिया जाता है बाहर से, इसी निज़ाम से पूरी दुनिया को खतरा है। डटा हुआ है किसके आगे? तागूत, फिरौनियत, यजीदियत, नमरूदियत, सब जमा हो चुके हैं आज इनके मुकाबले में। डटा हुआ है। इसलिए इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि हमारे पास जो कुछ है मुहर्रम और सफ़र की वजह से है। जब जंग थी तो कहा कि थोड़ा अज़ादारी पे खर्चा कम करें, जंग में पैसों की ज़रूरत है। इमाम ने बोला, खबरदार, अज़ादारी पे जो खर्चा है वो अज़ादारी पे ही होगा, जंग के लिए अपना कोई और इंतज़ाम करो। यही अज़ादारी है जो जंग जितवाएगी। इसीलिए वो मशहूर नुहा जो आज तक हमारे जवान भी कानों में गूंजता है, उस जमाने से, हर के दारत हवस है करबला बिस्मिल्लाह, कि जिसको भी करबला की हवस है, बिस्मिल्लाह, आओ आओ। क्या पैदा किया इस निज़ाम ने, कैसे कैसे गौहर पैदा किया और आज तक कर रहा है। आपने तो एक ही देखा ना, कासिम सुलेमानी, एक ही नजर आया ना। ये 40 साल एक शख्स 40 साल मुसलसल इस्लाम के लिए जिंदा रहा। किसान का बेटा था, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, दुनिया की स्ट्रैटेजीज इसके पास थी। पुतिन ने बुलाया इसे, रशिया का जो प्रेसिडेंट है, बुलाया इसको, इससे रिक्वेस्ट की कि हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, उसको हल कर दो। जानता था यही कर सकता है। इसने भी कान में एक बात कही, कहा हल कर दूंगा, लेकिन एक क्या कहा, सैयद अली खामनेई से आके मिल लो पहले। यही हुआ, मिलने आया। जब वो मिल के निकला तो उससे पूछा कि कैसा पाया। कहा बहरहाल वो खुद तो कम्युनिज्म और, लेकिन क्या मेरी वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है, और जितनी सिफात हज़रत ईसा के बारे में वो बयान करती है, मैंने इस शख्सियत के अंदर पाई है। क्यों? ईमान के साथ। पूरी दुनिया आज मशवरे देती है, ये ना करें, वो ना करें, हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये डराते हो, इन्हें जंग से डराते हो। जो सारी जिंदगी पैदा होती ही शहीद शुहदा पे मातम करते हो, जो ये कहते हो अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादा, हमें शहादत दे। क्यों? ईमान के साथ।
عزیزان محترم، بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، امام کے ساتھ ہونا کمال ہے، وجود سے نکلنا پڑتا ہے۔ اب عالم کو پوری جو حرکت ہے، موومنٹ ہے جو ظہور کی طرف، وہ امام خود دے رہے ہیں۔ اب یہ موومنٹ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم اس موومنٹ میں امام کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔